Today we are starting the master series of our law webinar. We had started this law webinar in June. Exactly on June 14th, we started the webinar series as free law lectures by senior advocates and honorable judges. And later on, we started the intensive 100 hours online coaching, especially for the judicial aspirants. So far from June, we have covered more than 100 sessions covering so many hours. Today, we have a special guest, and today is the starting of the master series, which we have planned to carry for 5 months from now, covering almost all the major and minor acts and everything which is possible to be covered by us. And we have our most beloved and respected senior advocate Shankar Murli sir from Trichy, and sir is practicing in civil side in almost all courts through the length and breadth of this country, and his sessions were really a super hit among all the aspirants and all the participants who had come in. We thank sir. Initially, we should have gone in person to thank him. Maybe because of the COVID-19 situation, we are not able to do it. But we are using this Zoom platform to thank on behalf of all the participants who have joined in and all the aspirants who have took up the examination and have told that even non-aspirants is confident to take up their practice to the next level. This is the credit. And sir did not even take a single pie for doing this service to us on the Zoom platform. Sir, on behalf of the team of Legal Allied and all the participants, we humbly submit our thanks to you. Today, as you requested, we are starting this session with your topic on Partition Act. So friends, today we are having Mr. Shankar Murli sir on the Partition Act. It's a very small act, and we have all joined in to listen to his session. Thank you, sir. Welcome, sir. It's very happy to see you again after your preliminary examination. எப்படி எல்லாம் நல்லா பண்ணிருக்கீங்களா? சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes இன்ட்ரோடக்ஷன். क्वेश्चन பேப்பர் எப்படி இருந்துச்சு? ஈஸியா இருந்துச்சா? கஷ்டமா இருந்துச்சா? நான் சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் வந்துச்சா? நல்லா எழுதுனீங்களா? ஆல் ரைட். அடுத்தது மெயின் எக்ஸாம் படிக்கணும். நோ ப்ராப்ளம். டோன்ட் வரி, நம்ம பாஸ் பண்ணி ஜட்ஜ் ஆனால் ஆல் ரைட். ஜட்ஜ் ஆகலைன்னா வெரி குட், அட்வொகேட் ஆயிடலாம், சீனியர் அட்வொகேட் ஆயிடலாம். உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா, இன்னைக்கு இந்தியாவில் இண்டிவிஜுவலாக இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறதுல யார் நம்பர் 1 அட்வொகேட்ஸ் தான். தட் இஸ் தி ஸ்டேட்டா, தட் இஸ் தி டேட்டா. இண்டிவிஜுவலாக இன்னைக்கு ஹரீஷ் சால்வே அது மாதிரிலாம் சீனியர் அட்வொகேட்லாம் தே ஆர் சார்ஜிங் தேர் ஃபீஸ் and collecting their fees only in US dollars. ஏன்னா அதனால உங்க ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் வந்துச்சா, எப்படி ஆன்சர் பண்ணீங்க, கஷ்டமா இருந்துச்சா, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா அதில் சாட் பாக்ஸில் போடுங்க, கேட்கலாம். இப்போ மை செஷன் ஆன் திஸ் பார்ட்டிஷன் ஆக்ட் 1893, as rightly said by Adilakshmi Madam, it's a small act, Kutti Act. It contains only 10 sections. 10 section தான் இருக்கு. அதனால can we presume that it is very very easy to read and easy to understand? கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாதுங்கிற மாதிரி ஆக்ட் என்னமோ 10 செக்ஷன் தான். பட் ஆனால் அதுக்குள்ளார நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய கடல். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ இந்த செஷன்ஸ் நீங்கள் யார் அட்டன் பண்ணுறீங்களோ, ஐ அஷ்யூர் யூ 100%. இதுக்கப்புறம் பார்ட்டிஷன் சூட்டை பொறுத்து உங்களுக்கு எந்த டவுட்டுமே வராது. வித்தவுட் எனி ரெஃபரன்ஸ் டு எனி அதர் புக் அண்ட் வித்தவுட் சீக்கிங் அசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் சீனியர்ஸ் அண்ட் அதர் அட்வொகேட், சீனியர் அட்வொகேட்ஸ், யூ கேன் டிராஃப்ட் தி பிளைன், யூ கேன் contest தி சூட் and you can defend the suit if it is filed for partition. I am damn sure about it, 100%. Okay, இப்போ வந்து பார்ட்டிஷன் நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நிறைய நமக்கு வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம்
இந்த பிராக்டிசிங் அட்வொகேட்டுக்கு இந்த பார்ட்டிஷன்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். சைமல்டேனியஸ்லி எக்ஸாமினேஷன் ஓரியன்டட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். பட் மை செஷன் இஸ் வெரி வெரி லூசிட், இட் இஸ் விவிட். அதாவது ஒரு பாமரனுக்கும் சட்டமே தெரியாம ஒருத்தன் வந்து உட்காந்து இதை கேட்டானா கூட அவனுக்கும் புரிஞ்சுக்கிற அளவுல தான் ரொம்ப லூசிடா ஈஸியான லாங்குவேஜில் தான், கஷ்டமில்லாத லாங்குவேஜ் தான் சொல்றேன், நம்பர் 1. பட் அட் த சேம் டைம் இது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதவங்களுக்கும் கிரிமினல் சைட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதவங்களுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுது. ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்களுக்கு அங்கங்க சில டவுட் இருக்கும், எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது, அவங்களுக்கும் மை செஷன் வில் பி வெரி ஹெல்ப். அண்டு என் ஜூனியர் ஹரிதா மாதிரி கொஞ்சம் ஓவரா ஆக்ட் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணணுங்கிறவங்களுக்கும் ஒரு அட்வான்ஸ் லெவலாகவும் இருக்குது, அட்வான்ஸ் லெவலாகவும் இருக்கும். ஸோ ஐ கவர், அதாவது ஒரு காமன் மேன், ப்ராக்டிசிங் அட்வொகேட் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட், those who are all intending to do research பண்ணலாம். ஸோ அதனால இப்போ பார்ட்டிஷன் அப்படின்னா முத நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, பார்ட்டிஷன் சட்டப்படி எழுத்துப்பூர்வமா இருக்கணுமா? whether partition deed has to be reduced in writing compulsorily, that is my first question. Partition பொறுத்த வரைக்கும் first and foremost question is whether it requires to be reduced in writing and requires registration. அப்ப நம்ம we have to go to the transfer of property act. transfer of property actல ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்ஃபர் பத்தி சொல்லும் பொழுதும் அது எப்படி இருக்கணும், whether it has to be reduced in writing or requires compulsory registration அப்படின்னு சொல்லிட்டே வருவாங்க. Say for example, section 54 of TP Act எடுத்தோம்னா, when a sale is effected in respect of minimal property, when the value exceeds hundreds sale consideration, then the sale deed has to be reduced into writing and it requires compulsory registration. அதே மாதிரி தான் மார்கேஜ், கிஃப்ட், ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்ஃபருக்கு சொல்றாங்க. பட் nowhere in the transfer of property act it does not speak about the partition has to be reduced in writing. Partition வந்து எழுத்துப்பூர்வமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை. So under section 9 of the transfer of property act, under section 9 of the transfer of property act, a transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law. So partition does not require that it has to be reduced in writing. ஏன்னா transfer of property actல அதை பத்தி சொல்லவே இல்லை. So that is why oral partition is permissible under law. Oral partition is permissible under law. 2007 5 MLJ page 1219, 1996 1 Law Weekly page 310. So why the partition does not require registration and it need not be reduced in writing? Why? The reason is very obvious. Because partition பொறுத்த வரைக்கும் by dividing the property, no new title or right is created in your favor. It is in respect of the pre-existing right. ஏற்கனவே அந்த சொத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 ஏக்கர் இருக்கு, 1 ஏக்கர்ல 4 பேர் இருக்காங்க, அண்ணன் தம்பி, 4 பேருக்கு அந்த பூர்வீக சொத்து வருது. 4 பேரும் அந்த சொத்தை வந்து சமமா 4 பேரும் சொத்தை வந்து காமனா அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது 4 பேருக்கும் 1996 1 Law Weekly page 310, page 310 not 10, 4 பேரும் ஒன்னா அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க, நோ ப்ராப்ளம். 4 பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க, அப்ப இந்த 1 ஏக்கர் நம்ம வந்து ஒன்னா அனுபவிக்க முடியாது, ஆளுக்கு 4 ஏக்கரா பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் ஈஸ்ட்லயும் ஒருத்தர் வெஸ்ட்லயும் ஒருத்தர் நார்த் சவுத் பிரிச்சுக்கிறாங்க. That is permissible. Orally, they can divide the property because it is in respect of the pre-existing right. That is why law does not compel you that the partition deed has to be reduced in writing. So oral partition is permissible. But to prove the oral partition, it is burden of proof is very, very heavy. You have to prove என்னைக்கு oral partition ஆனது, அந்த தேதியிலிருந்து you are enjoying the property so allotted in your favor.
2007 5 MLJ page 1219. Page 1219. So how to prove the factum of oral partition? Oral partition is permissible. Yeah, 1966 Madras 61st case. Oral partition is permissible. Then how to prove the same? The date on which the oral partition was entered into. Annaki. அந்த தேதியிலிருந்து you are enjoying the property so allotted in your favor exclusively, peacefully, continuously, without any reference to other co-sharers. மற்ற கோஷேரர்ஸுடைய தொடர்பு இல்லாம உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பாகத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட சொத்தை நீங்க மட்டும் தனித்துவமா உங்களுடைய சொந்த சொத்து மாதிரி அனுபவிச்சுட்டு வரணும், அதை ப்ரூவ் பண்ணணும். Then how to prove the factum of exclusive possession of the property so allotted under the oral partition? The best attainable piece of evidences are pata, adangal, chitta and kisarich. உங்க பேர் நீங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு 4 ஏக்கர் அனுபவிக்கிறீங்க. பிஏவை வந்து உங்ககிட்ட கிஸ்ட் வாங்குவான், நீ மட்டும் அனுபவிக்கிறியாப்ப. அப்ப யாரு வந்து சாகுபடி பண்றாங்க அந்த காலத்துல, இன்னார் சாகுபடி பண்றாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் அடங்கல் சிட்டா உங்க பேர்ல இருக்கும். எந்த சொத்தை சர்வே நம்பர் 4ல அடங்கல் இருக்கும், சிட்டா இருக்கும். உங்க பேருக்கு நீங்க பட்டா வாங்கிக்கணும். அந்த சொத்துக்கு உங்களுக்கு வாய்மொழியா வாய்க்கராரா பிரிஞ்ச சொத்துக்கு நீங்க கிஸ்ட் கட்டணும். So these are all the best attainable piece of evidences, namely the revenue records, to establish the factum of oral partition. All right. இப்ப நம்ம oral partition பண்ணியாச்சு. இப்ப எதை பொறுத்து நம்ம வந்து பார்ட்டிஷன் கேட்கலாம்? எந்த சொத்தை பொறுத்து கேட்கலாம்? செல்ஃப் அக்வயர்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்து கேட்கலாமா, இல்ல ancestral ப்ராப்பர்ட்டி கோபார்ஷனரி ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும் கேட்கலாமா? கோபார்ஷனரி ப்ராப்பர்ட்டியில சில சொத்துக்கள் இருக்கு. அந்த சொத்துக்கள் இருந்து வந்த வரும்படியிலிருந்து வேறு சில சொத்துக்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவல் கோஷியார் மேல வாங்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப அதனுடைய கேரக்டர் என்ன, நேச்சர் என்ன, அதன் பொருட்டு நம்ம வந்து பார்ட்டிஷன் கேட்கலாமா? ஒரு 10 ஏக்கர் இருக்கு, பூர்வீக சொத்து எனக்கு இருக்கு. இந்த 10 ஏக்கர் இருக்கிற எனக்கு வந்து அப்பா இருக்கிறாங்க, அண்ணன் தம்பி 3 பேர் இருக்காங்க, நாங்க 3 பேர் இருக்கோம். இப்ப பூர்வீக சொத்து 10 ஏக்கர்ல இருந்து நான் ஒரு 5 ஏக்கர் வாங்குறேன் எங்க அப்பா பேர்ல, ஒரு 2 ஏக்கர் வாங்குறேன் என் பேர்ல, இன்னொரு 1 ஏக்கர் தம்பிங்க பேர்ல வாங்குறேன். இதுல இருந்து அந்த 10 ஏக்கருமே இது வந்து கோபார்ஷனரி ப்ராப்பர்ட்டி, ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டியா, இல்ல என் ப்ராப்பர்ட்டி என் பேர்ல இருக்கிறதுனால கேன் ஐ கிளைம் தட் இஸ் இட் இஸ் மை எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கேட்க முடியுமா? நான் வந்து ஐ ஆம் தி மெம்பர் ஆஃப் தி கோபார்ஷனரி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி. நான் வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒரு 10 ஏக்கர் இருக்கு. ஐ ஆம் தி மெம்பர், ஒன் அமங் தி மெம்பர். பட் அட் தி சேம் டைம் ஐ ஆம் ஏ சேலரிடு பெர்சன். நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்ல வேலையில் இருக்கேன், கவர்மெண்ட்லயோ பிரைவேட் கம்பெனிலயோ வேலையில இருக்கேன். எனக்கு வர சேலரியில இருந்து ஐ ஹவ் பர்ச்சேஸ்ட் certain properties in my name. Just you keep it in mind. I am a member of the joint family property, and at the same time I am a salaried person. From and out of my salary, I have purchased certain properties. Can the properties which was purchased in my name, in my individual name, can it be treated as the co-partnership joint family property? This is a question. So, properties purchased from and out of the joint family nucleus, what is its nature? Whether it can be treated as a joint family property, provided if it is purchased in the name of any one of the co-sharers. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? அப்ப if any property is purchased from and out of the joint family nucleus, if a suit has been filed in respect of those properties, then the burden of proof is on whom? யார் ப்ரூவ் பண்ணணும்? So these are all the points we are going to see. அதே மாதிரி பார்ட்டிஷன் சூட்டு போடும் பொழுது யாரெல்லாம் நம்ம வந்து பார்ட்டியா சேர்க்கணும். இப்ப நம்ம பார்ட்டிஷன் சூட்டு போடுறோம், அந்த நமக்கு சொத்து இருக்குது, அண்ணன் பூர்வீக சொத்து இருக்குது, அதுல வந்து செல்ஃப் அக்வயர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் சொத்து வருது. நம்மளுக்கு தெரியாமையே அண்ணன் வித்துட்டான் சொத்தை, ஒரு போர்ஷனை வித்துட்டான். இப்போ வெதர் த டிரான்ஸ்ஃபரி பர்ச்சேசர் இஸ் எ நெசசரி பார்ட்டி இன் தி சூட் ஃபார் பார்ட்டிஷன், தேவையா? இல்ல. குடும்ப சொத்து இருக்கு, அதை நம்ம பாகம் கேட்க போறோம். குடும்ப சொத்து மட்டும் இருக்காது, குடும்பத்துக்கு சொத்து இருந்தா என்ன இருக்கும்? கடனும் இருக்கும்.
கடங்காரன் இருக்கிறான். whether all the creditors are necessary parties in a suit for partition. யாரெல்லாம் பார்ட்டியா necessary parties in a suit for partition? partition ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. partition was already effected. Can it be reopened subsequently? partition ஏற்கனவே நடந்துருச்சு. assuming for a moment not by way of oral partition, by way of a registered instrument னே வச்சுக்கோங்க. registered instrument வச்சுக்கோங்க. அப்ப what are all the grounds available to reopen the partition already effected? partition என்ன, நம்மளும் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி கோஷேர நம்ம ஜாயிண்ட் பொசஷன் இருக்கிறதா தான் presumption, அனுமானம். அப்ப பூர்வீக சொத்துல ஐ எம் நாட் இன் பொசஷன், நான் சுவாதீனத்திலே இல்லை, ஐ எம் அவுட் ஆஃப் பொசஷன். அப்ப when I am in joint possession, நான் எப்படி பார்ட்டிஷன் சூட்டு போட முடியும்? அதுக்கு என்ன கோர்ட் ஃபீஸ்? பட் when I am out of possession, possession is not with me, can I claim partition? What is the court fees payable? அதே மாதிரி grounds of reopening partition பார்த்துட்டோம். அப்புறம் oral partition அதை ப்ரூவ் பண்றது எப்படி? If it is a family arrangement, whether it can be received in evidence, or partition does not require registration and it need not be reduced in writing சொல்லிட்டேன். Suppose if it is reduced in writing, thereby by means and bounds, whether it can be received in evidence. அடுத்த கேள்வி, பார்ட்டிஷன் எழுத்துப்பூர்வமா இருக்கு, அதுல சில சொத்துக்கள் நம்ம பாகம் பிரிச்சுக்கிட்டோம், whether it can be received in evidence or whether it requires compulsory registration or whether it requires sufficient stamp duty. நம்ம we have filed a suit for partition. partitionல court has granted a preliminary degree and thereafter final degree. final degree போட்டதுக்கு அப்புறம் final degree வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுமா வேண்டாமா? whether final degree passed by the court, competent court, requires compulsory registration or requires sufficient stamp duty. பண்ணணுமா வேண்டாம்? பார்ட்டிஷன் சூட்ல டிகிரி வந்து சிபிசி படி எதன்படி இருக்கணும், எப்படி இருக்கணும்? பிரிலிமினரி டிகிரினா என்ன? என்ன பார்ட்டிஷன் சூட். ஃபைனல் டிகிரினா என்ன? ஃபைனல் டிகிரியில நம்ம ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வாங்கி கொடுக்கல, ஃபைனல் டிகிரியை பேஸ் பண்ணி கேன் வி எக்ஸிக்யூட் டிகிரி. நான் ஐ வாண்ட் டு ஃபைல் அ சூட் ஃபார் பார்ட்டிஷன். சப்போஸ் myself and two of my brothers are in joint possession. One of my brothers sold some portion of the joint family property. Can I ignore the sale deed affected by my brother? Is it mandate on my part when I file a suit for partition to seek the relief to set aside the sale deed executed by my brother? நான் பாக வழக்கு போடும் பொழுது அந்த பாக சொத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதேனும் ஒரு போர்ஷன் விற்கப்பட்டிருந்தால் அந்த கிரயம் செல்லாது, இல்லா நிலையது அப்படின்னு சொல்லி நான் பரிகாரம் கேட்கணுமா? அது மாதிரி கேட்கணும்னா என்ன கோர்ட் ஃபீஸ் சொல்றேன். அடுத்தது, பார்ட்டிஷன் சூட்டு போடுறதுக்கு என்ன லிமிடேஷன்? ஒண்ணு. ரெண்டாவது, பிரிலிமினரி டிகிரி பாஸ் பண்ணிட்டாங்க, ஃபைனல் டிகிரி எத்தனை நாளைக்குள்ளார போடணும்? ஃபைனல் டிகிரி எத்தனை நாளைக்குள்ளார? இஸ் தேர் எனி டைம் லிமிட் prescribed under the Limitation Act to file a final degree? பார்ட்டிஷன் சூட்ல பிரதிவாதிக்கு பாகம் ஒதுக்கலாமா? எப்ப ஒதுக்கலாம்? அவர் பாகத்துக்கு கேட்டாருன்னா அதுக்கு ஒரு பணம் கட்டணுமா, ஃபீஸ் கட்டணுமா, கோர்ட் ஃபீஸ் கட்டணுமா? ஸோ தி கேரக்டர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி, partition of the joint family property, partition of the self-acquired property of the deceased father devolved upon the class 1 legal heads, reopening of partition, preliminary degree, final degree, period of limitation for filing suit for partition, period of limitation for filing a application for final degree, இது எல்லாமே ஆன்சர் பண்ண போறோம். அடுத்தது, can you state the stage on which
The Partition Act 1893 is applicable. Partition Act 1893 இருக்கு இல்லையா, அத எப்ப அந்த ஆக்ட் வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து அப்ளை ஆகும், எப்போ இந்த பார்ட்டிஷன் ஆக்ட் அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா, பார்ட்டிஷன் சூட்டு போட்டதுக்கு அப்புறம் பிரிலிமினரி டிகிரி பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதாவது இந்த வாதிக்கு இந்த தாவா சொத்துல எவ்வளவு ஷேர் அப்படின்னு டிட்டர்மைன் தி குவாண்டம் ஆஃப் ஷேர் பண்ணிடுவாங்க. பண்ணிட்டு எந்த போர்ஷன் கொடுக்கறதா ஃபைனல் டிகிரி. ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கோர்ட் வில் அப்பாயிண்ட் an advocate commissioner. அவர் என்ன பண்ணுவாரு, he go and inspect the property. பார்த்துட்டு இது மாதிரி இருக்கிறதே வந்து 10 அடி அகலமுள்ள இது, இதுல வந்து 5 பாகமா போட்டா ஒரு ஆள் கூட உள்ளுக்கு நுழைய முடியாது. அதனால this property is incapable of division. It cannot be divided by metes and bounds அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் கொடுக்கறாரு பாருங்க. அப்போ இல்ல ஸ்பெஷல் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் when the partition is not conveniently reasonably not made, அந்த மாதிரியான ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலையில தான் this partition act அப்ளை ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி ஆகாது. அப்ப இந்த பார்ட்டிஷன் ஆக்ட் எப்ப வரும், கமிஷன் வந்து இந்த சொத்தை முதல்நிலை தீர்ப்பாணையில் கண்டுள்ளவாறு இந்த சொத்தை பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட்டை நீதிமன்றத்துல சப்மிட் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பார்ட்டிஷன் ஆக்டே அப்ளை ஆகும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, சொத்தை ஏலத்துல விட சொல்லுவாங்க. ஏலத்துல விட்டா ஷேரரும் கலந்துக்கலாம், பிட்டரும் தேர்ட் பார்ட்டியும் கலந்துக்கலாம். அப்ப யாருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும், ஷேரர் கலந்துக்கிட்டா கோர்ட் பர்மிஷன் வேணுமா, அவன் பணம் எவ்வளவு டெபாசிட் பண்ணணும், அவனுக்கு உண்டான ஷேர் அமௌண்ட் அவன் கழிச்சுக்கலாமா. Section 1 to 10 of the Partition Act deals with this. So the Partition Act 1893 is applicable the moment when the commissioner filed his report stating that the property cannot be divided by metes and bounds because it is incapable of division. நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நம்ம நார்மலா இங்கிலீஷ்ல பார்க்கும்பொழுது the property is divided by metes and bounds with reference to its wear and tear. அதாவது சொத்தினுடைய தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி மீட்ஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் நல இழப்பம் கட்டி, அதுக்கு தமிழ்ல பேரு நல இழப்பம் கட்டி. எப்படி நல இழப்பம்னா, ஒரு ரோட ஒட்டி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது ரெண்டா பிரிக்கணும்னா அந்த ரோட ஒட்டி ரெண்டு பேர் ஹரிசாண்டலா ஒவ்வொரு ஷேருக்கு பிரிச்சா ஒவ்வொரு ஈச் ஒன் ஆஃப் தம் ஆர் ஹேவிங் அக்சஸ் டு தி ரோடு. என்ன ரோடு போர்ஷன் ஃபுல்லா ஒருத்தனுக்கு, ரோடை தாண்டி பின்னாடி ஒருத்தனுக்கு கொடுத்தா அவன் எப்படி அக்சஸ் பண்ண முடியும்? ஸோ while dividing the property, one sharer must enjoy the property without any reference to other sharer. மற்றவருடைய ஷேரோட உதவி இல்லாம அவன் தனித்து அந்த சொத்தை வந்து அனுபவிக்கணும். அது மாதிரி பிரிக்கிறதுக்கு பேரு தான் partition by metes and bounds. Now let us see whether the partition deed, section 215 of the Stamp Act, section 2 subclass 15 of the Stamp Act. Instrument of partition. Instrument of partition means any instrument whereby co-owners of any property divide or agree to divide such property in severalty and includes also a final order for effecting a partition. சொத்தை நீங்க பிரிச்சுட்டாலும் சரி, சொத்தை பிரிக்கிறதுக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டாலும் சரி, அல்லது ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் பண்ணாலும் சரி, it is an instrument of partition. And any award by an arbitrator directing a partition, it's also an instrument. ஒரு அவார்டு ஆர்பிட்ரேட்டர் பாஸ் பண்றாரு, இந்த சொத்தை இவருக்கு பிரிச்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லி, then it is also an instrument of partition. So once it is an instrument of partition as defined under the Stamp Act, it requires sufficient stamp duty. So it is liable for stamp duty under the Stamp Act ruling 2005 10 SCC page 746. அதே மாதிரி final degree passed by the court is also an instrument of partition and it requires and it attracts stamp duty. 2001 3 CTC page 559. First citation 2005 10 SCC page 746. Next one is 2001 volume 3 CTC page 559. So Stamp Act body final degree passed by the court is an instrument of partition and it attracts stamp duty. So but Stamp Act says when there is an agreement to divide the property, when there is a partition,
When there is a final degree, then it is an instrument of partition and it requires sufficient stamp duty. அடுத்தது, whether partition which is reduced into writing, whether it requires compulsory registration. Partition need not be reduced into writing. All right. If it is reduced into writing, whether it requires registration, don't say yes or no. You must state the reason. Once a partition is affected, is reduced in writing, why it requires registration? What for? What is the legislative intent behind it? When you reduce the partition in writing in at present, then an exclusive right in respect of the property allotted in your favor is created. So when an exclusive right is created, then it requires compulsory registration under the Registration Act under section 17 of the registration. நீங்க எழுத்துப்பூர்வமா இருக்க வேணாம். But once நீங்க எழுதிட்டீங்கன்னா, when the value exceeds hundreds, an exclusive right in respect of the property so allotted in your favor is created. Thereby, it requires compulsory registration because section 17 says whenever any instrument creating, extinguishing right over the immovable property when the value exceeds hundreds requires compulsory registration. அடுத்தது, partition suit போட போறோம்ல, அதுக்கு எவ்வளவு ஸ்டாம்ப் விட்டணும்? When I plead that I am in joint possession அப்படின்னு கேட்டா எவ்வளவு ஸ்டாம்ப் விட்டணும்? When I plead that I am not in possession, out of possession அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு ஸ்டாம்ப் விட்டணும்? 37 subclass 1. When I am not in possession and enjoyment of the property, market rate என்னவோ அதுல 3%. When I am out of possession, I have to pay court fees on the market value of the property. And 37.1 first. Now, parties ஒரு ஏக்கர் இருக்கு. ஒரு ஏக்கருடைய மதிப்பு வந்து 1 கோடி ரூபாய். அதுல வந்து எனக்கு வந்து 4ல ஒரு பங்கு இருக்கு. அப்ப என்னோட ஷேர் எவ்வளவு? 25 lakhs. 25 lakhsக்கு 3% கட்டினா போதும். So the court fee is payable whenever the plaintiff pleads that he is out of possession. He shall pay the market value of his share. அவருடைய ஷேருக்கு என்ன மார்க்கெட் வேல்யூவோ அதுக்கு 100க்கு 3 ரூபாய் ஒட்டுனா போதும். This is section 37 subclass 1. So 37.2. When the plaintiff discloses that the plaintiff is in joint possession and the plaintiff is enjoying the suit property along with the defendant, then the court fee payable is 5,000 rupees as per the amended Tamil Nadu Court Fees and Suit Valuation Act under section 37 subclass 2. So suit for partition, when the plaintiff is not in possession, court fee payable is on the market value of the plaintiff share. When the plaintiff is in joint possession, 5,000. Right? நம்ம பிளைண்ட் போட்டுட்டோம், பார்ட்டிஷன் சூட் போட்டுட்டோம். டிஃபெண்டன்ட் வந்து என்ன பண்றான்? டிஃபெண்டன்ட் he wants his share. அப்ப அவன் எவ்வளவு ஸ்டாம்ப் போட்டணும்? Defendant pleads, he has filed his written statement, he has also claimed share over the property. When the defendant is not in possession of the property அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு ஸ்டாம்ப் போட்டணும்? நம்ம பிளைண்டிஃப்னா நம்ம ஷேருக்கு என்னவோ அதுக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ கட்டணும். அதே மாதிரி டிஃபெண்டன்ட் வந்து ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஷேர் கேட்டு சுவாதீனத்துல இல்லை அப்படின்னா அவருடைய ஷேருக்கு என்ன மார்க்கெட் வேல்யூவோ ஆஃப் ஆஃப் த மார்க்கெட் வேல்யூக்கு ஸ்டாம்ப் கட்டினா போதும். இப்போ எனக்கு 25 lakhs வந்துச்சு, 1/4 ஷேர், அது நான் எவ்வளவு கட்டுறேன்? 3% கட்டுறேன். பட் டிஃபெண்டன்ட் கிளைமிங் பார்ட்டிஷன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த 25 lakhsல பாதி அளவு 12 லட்சத்துக்கு 3% கட்டினா போதும். This is section 37.3. When the defendant pleads that he is in joint possession வச்சுக்காங்க, அப்ப 37.2ல எவ்வளவு? 5000, பாதி 2500 ரூபாய் ஒட்டினா போதும். டிஃபெண்டன்ட்டும் கோர்ட் ஃபீஸ் ஒட்டலாம். எப்போ? when he claims partition. சரி, எவ்வளவு ஒட்டணும்? அதுல 2 லிம்ப். ஃபர்ஸ்ட் லிம்ப் நான் வந்து
எனக்கு பார்ட்டிஷன் நான் கேட்கிறேன், ஆனா நான் சுவாதீனத்துல இல்ல அப்படின்னு சொன்னான்னா, டிஃபரண்ட் ஷேர் எவ்வளவோ அதுல ஆஃப் ஆஃப் த மார்க்கெட் வேல்யூக்கு ஸ்டாம்ப் ஒட்டினா போதும். டிஃபெண்டன்ட் இஸ் இன் ஜாயிண்ட் பொசஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா, ஏற்கனவே 37(2)ல 5,000 இப்போ எவ்வளவு ஒட்டணும்? half of the market value for 25 lakhs na அதுல பாதி. 3% அதுல இருந்து 25 lakhsல பாதி. அவனோட ஷேர்ல பாதி. அவனுக்கு 25 lakhs இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 1/4 ஷேர் 25 lakhsக்கு நம்மள மாதிரி பிளைண்டிஃப் மாதிரி கட்ட வேண்டாம். அதுல ஆஃப் அவனோட ஷேர்ல ஆஃப் த அமௌண்ட் அவ்வளவு 12.5 12,50,000 அதுக்கு ஸ்டாம்ப் ஒட்டினா போதும். அதுக்கு ஸ்டாம்ப் 3%. 3%. When the defendant pleads that he is in joint possession, he has to pay court fee of rupees 2,500. Why such stipulation? ஏற்கனவே பிரதிவாதி உன்னோட ஷேரர் வந்து கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு பணத்தை கட்டிட்டான். அவனா என்ன ஏற்கனவே அவன் ஒரே சொத்து, அவன் கொஞ்சம் பணம் கட்டியிருக்கான், அதனால நீ அவனை மாதிரி கட்ட வேணா, கொஞ்சம் பாதி கட்டினா போதும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக. அடுத்தது, இங்க சூட் ஃபார் பார்ட்டிஷன் plaintiff or the defendant seeks cancellation of earlier degree partition or cancellation of some document அப்படின்னா அந்த பிரேயர் கேட்டா the court fee is payable under section 40 of the Tamil Nadu Court Fees and Suit Valuation Act. So in addition to the partition, the plaintiff or the defendant are at liberty to seek the relief of cancellation of degree or cancellation of instrument. If it is being so, then the court fee payable is in accordance with section 40 of the Tamil Nadu Court Fees and Suit Valuation Act. If a person is having 10 properties, then what is his share? That has to be determined. Then what is his share amount, market value? That has to be determined. Then you pay the court fees. 3 rupees per 100. But how possession is assumed? Yes, this is very good question. How the court can presume that the plaintiff or defendant, as the case may be, are in joint possession? எப்படி presume பண்ண முடியும்? என்ன ரெக்கார்டு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா, it is not the case of you cannot presume that the one of the co-sharer is presumed to be joint possession and he is in constructive possession. Or there are certain exceptions are there. Normally, possession of one sharer is deemed to be possession of other co-sharer. That is the general presumption. Possession of one co-sharer is deemed to be possession of other co-sharer. இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்க அண்ணன் தம்பி 2 பேர் இருக்கோம். 2 பேத்துல எனக்கு ஆஃப் ஷேர் இருக்கு, என் தம்பிக்கு ஆஃப் ஷேர் இருக்கு. ரைட்டா? நாங்க 2 பேரும் ஒன்னா பாடுபட்டு சம்பாதிக்கிறோம். நான் பார்ட்டிஷன் தூட்டு போட்டா எனக்கு ஆஃப் ஷேர் இருக்கு, என் தம்பிக்கு ஆஃப் ஷேர் இருக்கு. ரைட்? 2 பேரும் நாங்க ஒன்னா இருந்தோம். அப்படிங்கனால both of us are in joint possession. So when we file a suit for partition, we have to take shelter under 37(2). Right? இப்ப 1 acre land is there. My brother is residing at Delhi. அப்ப யார் who is in actual physical possession? I am in actual physical possession for myself and on behalf of my brother. Myself and on behalf of my brother. அப்படிங்கும் பொழுது my brother, my possession of the entire 1 acre is deemed to be possession of my brother also. So my brother is also deemed to be in joint possession with me. His possession is constructive possession. He is in possession of the property constructively through me. So simply because my brother is not in physical possession of the property, it doesn't mean that he is out of possession. Number 1. Right? இப்ப பிசிக்கலா பார்த்தா இஸ் அவுட் ஆஃப் பொசிஷன். இஸ் ரிசைடிங் அட் டெல்லி. அவர் வேலை பார்க்குறாரு டெல்லியில் செக்ரட்டரியேட்ல இருக்கிறார். நான் இங்கே திருச்சியில் இருக்கிறேன். நான் ஒரு அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட். 1 ஏக்கர் லேண்டை நான் வந்து விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இப்போ மை பிரதருக்கு வந்து என்ன இருக்கு? ஆஃப் ஷேர் இருக்கு இல்லையா? இந்த வர ப்ராஃபிட்ல, இந்த 1 ஷேர்ல இருந்து வர ப்ராஃபிட்ல நான் என்ன பண்றேன்? எனக்கு 50% எடுத்துக்கிட்டு என் தம்பிக்கு நான் 50% கொடுக்குறேன். இல்ல என் தம்பி எங்கிட்ட 50% வாங்கிட்டு இருக்கான். ஸோ ஹி இஸ் ரிசீவிங் ஹிஸ் ஷேர் கண்டினியூஸ்லி ஃப்ரம் மீ. ஸோ under those circumstances also, he is deemed to be in joint possession. He is deemed to be in joint possession because he is receiving his due share. வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் சரி, வெளி மாநிலத்தில் இருந்தாலும் சரி, எங்க இருந்தாலும் சரி. So, possession of one co-owner is possession of another.
இது ஜெனரல். இத வந்து இதுதான் வந்து presumption unless the contrary is proved. Mullah says unless the contrary is proved. இப்ப 1 ஏக்கர் லேண்ட் இருக்கு, நான் அனுபவிக்கிறேன். இந்த சொத்துல என் தம்பிக்கு பாதி பங்கு இருக்குங்கிறது அவருக்கும் தெரியும். My brother knows pretty well that he is having his undivided half share in the property. ரைட்டா? இருக்கு. Is not in physical possession. Exclusive possession is with me. நான் தான் வச்சிருக்கேன். பிரதர் வெளிநாட்டுல இருக்கிறாரு, வெளி மாநிலத்துல இருக்கிறாரு. இப்ப இந்த சொத்துல ஒரு ரைட் இருக்கு. இந்த சொத்துல நான் வந்து விவசாயம் பண்ணி பாதி ஷேர் என் பிரதர் கொடுக்குறேன். நான் கொடுக்கல. இந்த சொத்து டெவலப் பண்றதுக்கோ இல்ல வரி கட்டுறதுக்கோ என் பிரதரும் பாதி ஷேர் கொடுக்கணும். அவரு கொடுக்கல. எதுவுமே கண்டுக்கல. என்கிட்ட இருந்து பாதி ஷேர் அவர் வாங்கிக்கல. என்கிட்ட இருந்தும் பாதி ஷேர் வாங்கிக்கல. கேட்கவே இல்லை. நான் இருக்கிறேன்னா செத்தான்னு பார்க்கல. இந்த சொத்தை நான் டெவலப் பண்ணிருக்கேன்னா இல்லைன்னு பார்க்கல. இந்த சொத்துக்கு நான் வரி கட்டியிருக்கேனா இல்லையான்னு பார்க்கல. பட்டா மாதிரி இருக்கா என்னன்னு பார்க்கல. எதுவுமே பார்க்கல. இந்த சொத்துல இருந்து எனக்கு ஷேர் இருக்கு, எனக்கு கொடுன்னு சொல்லி கேட்கவும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. If this thing continues for a period of 12 years and above, then I, as a person in possession of the property, can plead ooster. I can oost my brother from claiming his share in the property. I can restrain my brother from claiming his undivided half share in the property because in and by virtue of his inordinate and procrastination in asking for partition of his undivided half share in the property, his right is extinguished. His right is extinguished. His right is extinguished. அப்பதான் என்ன வரும்? அவுட் ஆஃப் பொசஷன். அவுட் ஆஃப் பொசஷன் எத்தனை வருஷம் பார்க்கணும். So normal rule is the general principle of law to take down AR 1980 Supreme Court page 691. The general principle of law is that in the case of co-owners, the possession of one is in law possession of all, unless ooster or exclusion is proved. To continue to be in joint possession in law, it is not necessary that the plaintiff should be in actual possession of the whole or part of the property. Equally, it is not necessary that he should be getting a share or some income from the property. So long as his right to a share and the nature of the property as joint is not disputed, and law presumes that he is in joint possession unless he is excluded from such a possession. இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன், என் பிரதருக்கு ரைட் இருக்கு. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி டெவலப் பண்றதுக்கு அவரும் எனக்கு அவரோட ஈக்குவல் ஷேர் பணம் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு. ஸோ his possession is joint with me and he is receiving his half share profitல his possession is joint possession, right? இப்ப அவர் ஆக்சுவல் பிசிக்கல் பர்சன் இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. he is deemed to be in joint possession, number 1. இப்ப அவர் வந்து ஷேர் வந்து கேட்கணும், கேட்கல. என்ன சொல்றாரு? அண்ணா நீ கஷ்டப்படுறண்ணே, எனக்கு வந்து நீ மாசம் மாசம் எனக்கு வந்து இந்த சொத்துல இருந்து எனக்கு வர என்னோட ஹாஃப் ஷேர் கொடுக்க வேணாம், நீயே வச்சுக்க, எனக்கு நான் தேவை என்ன அப்புறம் கேட்டுக்கிறேங்கிறார். கேன் ஐ ப்ளீட் ஊஸ்டர்? இந்த மாதிரி கேசஸ்ல பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும். அப்ப ஊஸ்டர்ங்கிறது வெரி 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 ஸ்ட்ரிக்ட். இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ப்ரூவ். அவன் வந்து இந்த சொத்து எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு இந்த சொத்தை பத்தி கவலையே படாம இது எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லைன்னு இருந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் பொசஷன் ஓவர் அண்ட் அபோவ் தி ஸ்டாச்சுட்டரி பீரியட் இருந்தாதான் யூ கேன் ப்ளீட் ஊஸ்டர். அட்வர்ஸ் பொசஷனுக்கும் ஊஸ்டருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அட்வர்ஸ் பொசஷன் its initial entry is unlawful, illegal, but it is aimed for legal. Once a person encroaches the property of another man's property and continues to be in possession of the property for a period of 12 years and more, then it will be legalized by the plea of adverse possession. இங்க வந்து பொசஷனை வந்து
என்க்ரோச்மெண்ட் கிடையாது, ஜாயிண்ட் பொசஷன். அந்த ஜாயிண்ட் பொசஷன் he has not claimed any right to claim a partition for a period of to claim or share in the property. Then only we can plead booster. So for the distinction between adverse possession and booster, 1996 Unla Weekly, page 310. Before going into the Partition Act, Partition Act எப்போ அப்ளை ஆகும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, ஃபைனல் டிகிரியில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன்கேப்பபிள் ஆஃப் டிவிஷன் அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான். அதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலா பார்ட்டிஷன் ஆக்ட் ரூலிங் பார்த்துட்டு then we will go to the Partition Act. Section 40 Court Fees Act la to set aside degree or any instrument, அந்த டிகிரிலையோ ஸ்டாம்ப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லையோ என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதுக்கு கோர்ட் ஃபீஸ் ஒட்டணும். சூட் ஃபார் கேன்சலேஷன் ஆஃப் டிகிரிஸ் செக்ஷன் 40. அதுக்கு முன்னாடி now I have filed a suit for partition. One of my brother sold some portion of the property. இப்ப can I be compelled to seek the relief of setting aside the sale deed executed by one of the share? நான் அதுல கையெழுத்து போடல, whether it binds me, it will not bind me. It will not bind me. So when I am not a party to the instrument, I need not ask for cancellation of the instrument because that instrument will not bind me. So far as I am concerned, that instrument is void. So straight away I can file a suit for partition of claiming my undivided share in the property and ignoring the alienation already affected. So அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில when we are not a party to the instrument already affected in respect of any portion of the joint family property, we can ignore the sale. We need not ask for setting aside the sale. Straight away we can file a suit for partition. This is 1976 2 MLJ page 326. Citation is 1976 2 MLJ page 326. இப்ப பார்ட்டிஷன் சூட்ல யாரெல்லாம் பார்ட்டியா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன். அதாவது யாரு ஷேரரோ, எல்லா ஷேரரும், அண்ணன் தம்பி 5 பேர் இருந்தாங்கன்னா 5 பேர்த்தையும் சேர்க்கணும். லேடிஸ் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு பங்குன்னா அவங்களையும் சேர்க்கணும். All co-sharers are all necessary parties in a suit for partition. Number 1. அப்புறம் any one of the property of the joint family is sold by any one of the sharer அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கிறார்ல அவரையும் நீங்க பார்ட்டியா சேர்க்கணும். இந்த பர்ச்சேசர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ a party, not as a necessary party. They can work out their remedy at the time of passing final degree. இப்போ எனக்கு அண்ணன் தம்பி நாங்கள் 3 பேர் இருக்கிறோம். எங்க அண்ணன் அவரோட இதை வித்துட்டாரு, 1/3 ஷேர் வித்துட்டாருன்னா அவருடைய பர்ச்சேசர் வெண்டியும் பார்ட்டியா சேர்க்கணும். அவரு எங்க அண்ணனுக்கு என்ன சொத்து ஒதுக்குதோ அது அவருக்கு அந்த சொத்து அவருக்கு போகும். அதுக்கு முன்னாடி whether co-sharers, co-owners, undivided share in the property can be sold. So I can sell my undivided share in the joint family property. That is section 44. Section 44 of the Transfer of Property Act. Transfer can very well be effected by the co-owner in respect of his undivided share in the joint family property. So the moment the stranger to the joint family purchased undivided share from one of the co-owner, then he is stepped into the shoes of the co-sharer who has sold his share. His remedy is to file a suit for partition. He cannot ask for joint possession because he is a stranger. But this cannot be stretched on in respect of the dwelling house. Dwelling house பொறுத்த வரைக்கும் stranger can purchase the undivided share. If he filed a suit for partition,
preference will be given to the other co-sharer to purchase the property. This is right of preemption. That is a proviso to section 44. Undivided share in the joint family property can be alienated by the co-sharer. All right. The moment he sold the property, the transferee stepped into his shoes and he can ask for partition. That is the remedy available to the transferee purchaser. If the undivided share is in respect of the dwelling house, he can file a suit for partition, but he can only get the value of the property purchased by him from the other co-sharers, those who is willing to buy the same. So, section 44 is very clear. Undivided share can be alienated, and he can file a suit for partition. But if it is in respect of the joint family dwelling house, Whether the co-sharer has to give consent to sell the property. not necessary. Not consent of other co-owner is not necessary before selling the undivided share. Nobody will give consent. So, interest in the joint family property, undivided share can be sold. That's the ruling. 2013 by SEC, page 218. So, in a suit for partition, all the co-owners, co-sharers, and purchasers, if any, purchaser of any portion of the joint family property, they can also be impleaded because they can work out the remedy only at the time of final deed application. அப்புறம் வேற யாரு முக்கியமா பார்ட்டியா சேர்க்கணும் suit for partitionல? Creditor is a necessary party in a suit for partition in respect of the joint family property. AR 1956 Madras, page 288. Partition suitல preliminary degree pass பண்ணிட்டாங்க. preliminary degree pass பண்ணனதுக்கு அப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ணணும்? final degree க்கு application போடணும். That is order 26 rule 13. order 26 rule 13 அது பின்னாடி பாப்பா விவரமா. So final degree பெற்றன் போடணும். preliminary degree say for example 2000ல பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. எத்தனை வருஷத்துக்குள்ளார final degree பாஸ் பண்ணணும்? Is there any time limitation? No. There is no limitation to file an application for final degree. It will not attract section 137, article 137 of the Limitation Act. 2008 1 MLJ, page 413. 2008 1 MLJ, page 413. No time limit for filing final degree application in a suit for partition. அப்பாவும் பையனுக்கும் ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்குது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 ஏக்கர் பார்ட்டிஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. 10 ஏக்கர்ல 9.5 ஏக்கர் பையனுக்கு, அரை ஏக்கர் வந்து அப்பாவுக்கு. அப்பா இல்லிட்ரேட்னு வச்சுக்காங்க. Then this is partition obtained by making undue influence or fraud. The partition can be set aside. So if any partition deed was obtained by exercising fraud or undue influence, that too on the illiterate person, that the same is void and it is liable to be set aside. 1997 2 Law Weekly, page 197. அடுத்தது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் பண்றதுக்கு நோ லிமிடேஷன் சொல்லிட்டேன். எப்ப வேணா நீங்க போட்டுக்கலாம். ஆல் ரைட். ஏன் தம்பியை பிடிக்கல, பார்ட்டிஷன் சூட்டு போடுறேன். 2 பேரும் ஜாயிண்ட் பொசஷன், பார்ட்டிஷன் சூட்டு போடுறேன். பிரிலிமினரி டிகிரி பாஸ் ஆயிடுச்சு, கொடுத்துட்டாங்க. பிரிலிமினரி டிகிரி பாஸ் ஆயிடுச்சு. அடுத்து நான் ஃபைனல் டிகிரி போட்டு எனக்கு உண்டான அந்த 1 ஏக்கர் அரை பாகத்தை நான் எடுக்கணும். பிரிலிமினரி டிகிரி பாஸ் பண்ணனதுமே என் தம்பி வந்து என்னன்னா கோர்ட்ல கேஸ் போட்டுட்டு இது மாதிரி, ஏன்னா நீ கேட்டுருந்தா என் சொத்தையை நான் அப்படியே கொடுத்துருப்பேன், ஏன்னா இது மாதிரிலாம் பண்ணுனேன் அப்படின்னு சொல்றான். சரிடா, சரி போடா, நம்ம 2 பேரும் திரும்ப ஒன்னாவே அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப நாங்கள் வீக் கண்டினியூ ஜாயிண்ட் பொசஷன் ஒன்னா சொத்தை வந்து அனுபவிக்கிறோம், உழவு இதெல்லாம் பண்றோம், கல்டிவேட் பண்றோம், ஷேர் பிரிச்சுக்கிறோம். இது வந்து ஒரு 15 வருஷமா ஓடுது. அண்ணன் தம்பி வந்து மன்னிப்பு கேட்கறான், நம்மளும் விட்டுட்டோம், சரி போ சொத்தெல்லாம் பிரிச்சுக்கணும் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி. ஒரு 15 வருஷம் தம்பிக்கு ஒரு 20 வயசுல பிரச்சனை பண்றான், கேஸ போடுறோம். தம்பி அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் சும்மா இருப்பானா? திரும்ப தகராறு பண்றான், என்னை உள்ளுக்கு விட மாட்டேங்கிறான் திரும்ப. அப்ப நான் என்ன பண்ண முடியும்? திரும்ப போய் பார்ட்டி சூட்டு போடணுமா?
தேவையில்லை. ஏற்கனவே preliminary degree பாஸ் பண்ணியாச்சு. So there is no time limit to file final degree application. All right. Final degree is passed. எல்லாம் புரிஞ்சுக்கங்க. Final degree is passed. Final degree பாஸ் பண்ண உடனே it is a man court வந்து என்ன சொல்லணும்? Court will direct the degree holder plaintiff to deposit non-judicial stamp paper for the purpose of engrossing the final degree on it. இந்த ஃபைனல் டிகிரியை ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ல அடிச்சு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக எவ்வளவு ஸ்டாம்போ அதை வந்து டெபாசிட் பண்ணணும்னு சொல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு போடும். இப்போ ஃபைனல் டிகிரி இப்போ பாஸ் பண்ணிட்டாங்க 1/1/2000 வச்சுக்கோ. 2000 ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. பணம் டெபாசிட் பண்ண சொல்லி என்னை வந்து 2 மாசம் டைம் கொடுக்குறாங்க. நான் 2 மாசத்துல பணம் கட்டலை. 2 மாசம் நான் கட்டலை, நான் மறந்துட்டேன். இல்லை வக்கீலும் சொல்லலைப்பா, வக்கீலும் பாவம் புதுசாக படிச்சுட்டு வந்துருக்காரு, ஒன்றும் தெரில, ஃபைனல் டிகிரி என்ன இருக்குன்னு தெரில, ஸ்டாம்பு கட்டணுமே, நான் விட்டுட்டு ஃபைனல் டிகிரி தான் பாஸ் ஆகிடுச்சேன், எப்போ இபி போட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த நான் ஜுடிஷியல் ஸ்டாம்ப் பேப்பரே கொடுக்காம ஃபைனல் டிகிரி மட்டும் என் பேரில் இருக்கு, எனக்கு இந்த சொத்தை பிரிச்சு கொடுக்கும் நீதிமன்றம் உத்தரவு போட்டுச்சு. பட் தட் ஃபைனல் டிகிரி ஹஸ் நாட் பின் என்கிராஸ்ட் ஆன் நான் ஜுடிஷியல் ஸ்டாம்ப் பேப்பர். மை அட்வொகேட் ஃபைல்ட் இபி ஸ்ட்ரைட் அவே. இபி போட்டார். டிஃபரெண்ட் வக்கீல உங்களை மாதிரி ஒரு ஆள் வச்சுக்காங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? திஸ் ஃபைனல் டிகிரி இஸ் நாட் என்கிராஸ்ட் ஆன் நான் ஜுடிஷியல் ஸ்டாம்ப் பேப்பர், so the degree cannot be executed. Degree cannot be executed. So when final degree is not engrossed on non-judicial stamp paper, it cannot be executed. 1998 3 Law Weekly page 644. சரி, இப்போ ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் ஆயிடுச்சு 2000. இந்த என்ஜேஎஸ் வந்து எப்ப கொடுக்குறாருன்னா 2005 தான் ஸ்டாம்ப் கொடுக்குறாரு. 2005 கொடுக்குறாரு. என்ஜேஎஸ் கோர்ட் வந்து நான் ஃபைனல் டிகிரியை என்ஜேஎஸ்ல என்கிராஸ் ட்ரை படிச்சு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ 2005 அவர் வந்து என் மேல இபி அந்த ஃபைனல் டிகிரியை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அதுல இருந்து 12 years பார்த்தா எப்போ வரும்? 2005 to 2015 2017. 2017 வரைக்கும் அவருக்கு டைம் இருக்கு. அதான் ஒரிஜினல் டிகிரி ஃபைனல் டிகிரி எப்போ பாஸ் ஆனது? 1/1/2000. அப்போ 12 வருஷம் எப்போ முடியுது? 2012 முடிஞ்சிருக்கு. இப்போ இந்த 2012 தான் நான் இபி போடணுமா, இல்லை நான் வந்து ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ஃபைனல் டிகிரியா, or from the date when the final degree is engrossed on the non-judicial stamp paper? So, for the purpose of executing the final degree, the date starts from the day on which the final degree was passed, and not from the day on which the final degree was engrossed on non-judicial stamp paper, because under Article 136 of the Limitation Act, from the date of enforceability of the degree, there is a distinction between enforceability of the degree and executability of the degree. கேள்வி நிச்சயமா கேட்பாங்க. Point out the distinction between enforceability of the degree and executability of the degree. ஒரு டிகிரியை எப்ப என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும்? The moment the degree is passed, it can be enforced. பட் எப்ப அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும்? If any conditions are imposed by the court, then only the degree can be executed. என்ன கண்டிஷன்? It has to be engrossed on the non-judicial stamp paper. இருந்தா தான் உன்னால இபி போட முடியும். To file final degree application, preliminary degree பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்க final degree application போறதுக்கு there is no limitation. But once final degree is passed, the period of limitation is 12 years from the date of final degree for the purpose of executing the final degree. For the purpose of executing the final degree, எப்ப time start ஆகுது? From the date of final passing of final degree. எப்ப டிகிரி பாஸ் பண்ணாங்களோ அப்ப இருந்து அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம். நீங்க காப்பி அப்ளிகேஷன் போறீங்க, வரதுக்கு டைம்னா டிகிரி அதை வந்து டிலே வந்து அதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். அந்த டயத்தை உங்களுக்கு காப்பி அப்ளிகேஷன் நீங்க டிகிரி ஆன உடனே நீங்க சிஏ போட்டீங்கன்னா 5 மாசம் கழிச்சு உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா, இந்த 1 வருஷம் கழிச்சு வந்ததுன்னா 2012 2013 வரைக்கும் நீங்க போட்டுக்கலாம். பட் டிகிரி வந்து என்னைக்கு என்கிராஸ் அந்த இதுல இருந்து நீங்க 12 years கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது. இது 2005 3 Law Weekly page 640. Don't confuse it. There is no time limit for filing final degree application.
and the time limit for executing the final degree. 2005 3 Law Weekly, page 640. How many preliminary degree can be passed in a suit for partition? So more than one preliminary degree can be passed. இப்ப plaintiff வந்து என்ன பண்றான், எனக்கு 1/3 ஷேர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாம்ப் ஒட்டி சூட்டு போடுறான், ஃபைனல் டிகிரி preliminary டிகிரி பாஸ் பண்றாங்க. டிஃபரெண்ட் வந்து என்ன பண்றான், எனக்கு 1/3 ஷேர் இருக்கு, எனக்கும் இது கொடு அப்படின்னு சொல்றான். அப்ப டிஃபரெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ண கோர்ட் ஒரு preliminary டிகிரி பாஸ் பண்ணலாம். So more than one preliminary degree can be passed. இதுக்கு ரூலிங் AR 1994 Madras page 123. So the purchases from the sharer can be added as a party even at the final degree application stage. இதுக்கு ruling 2007 page 332 bracketல Supreme Court. அடுத்தது, you have filed a suit for partition. That suit was dismissed for default. Can you file another suit claiming the very same relief? Pallama? Why? Why? Yes. Suit for first suit for partition filed and dismissed for default. Second suit for partition claiming the very same relief, whether it is barred or not. Res judicata will not apply. Why, sir? Why res judicata will not apply? Continuous cause of action, right? Fresh cause of action. முதல் பார்ட்டிஷன் சூட்டு போட்டதுக்கு அப்போ ஒரு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் ஆனதுமே அடுத்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்துருதா? நோ ரெஸ் ஜுடிகேட்டா. because order dismissing default is not a degree under section 2 of CPC. So res judicata will not apply. The subsequent suit for partition is not hit by the principles of res judicata because the earlier suit is dismissed for default. அதுக்கு ruling 1993 1 MLJ page 60 by the Honorable Justice M. Srinivasan as he then was. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஜட்ஜு கிருஷ்ணயருக்கு அப்புறம் எம் சீனிவாசன் தான். அந்த சார் டிகிரி டெஃபினேஷன் என்னன்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, டிகிரிங்கிறது என்ன? 3 components. Formal expression of an adjudication conclusively determines the rights of the parties with respect to any one of the to all the controversies involved in this suit. It may be preliminary, final, or partly preliminary, or partly final, and it includes order rejecting the plaint and any order passed under section 144 of CPC, but it does not include order dismissing for default. Section 2 இருக்குல்ல, order dismissed for default is not a degree. If it is a degree, then the principles of res judicata will apply. If it is not a degree, no res judicata. அந்த ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் ஜுடிஷியல் ஸ்டாம்ப் பேப்பர் நீங்க என்னைக்கு கொடுக்குறீங்களோ அதுல இருந்து டைம் வராது. என்னைக்கு ஃபைனல் டிகிரி இருந்தோ அன்னைக்கே வந்து டைம் வந்துடும் எக்ஸிகியூஷன் சொன்னேன் இல்லையா? அதுக்கு இன்னொரு ரூலிங் இருக்கு, அதையும் குறிச்சுக்கோங்க. 2010 3 Law Weekly page 107 Supreme Court. The purchaser can be ordered. அதுக்கு ஒரு ஃபைனல் டிகிரில இன்னொரு ரூலிங் இருக்கு. 2010 5 Law Weekly page 760. Purchasers can be added as a party in the final degree proceedings, even if they are not added in the preliminary stage. And the advocate commissioner report போட்டு property is not capable of division by means and bounds அப்படின்னா தான் எனி ஒன் ஆஃப் த ஷேரர் வந்து வாங்குறதா இருந்தா நெக்ஸ்ட் பார்ட்டிஷன் ஆக்ட் அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொன்னல. அதுக்கு ரூலிங் 2014 5 Law Weekly page 481 division bench. 2014 5 Law Weekly 481 page division bench. அடுத்த கொஸ்டின், 4 பேர் அண்ணன் தம்பி, 4 பேருமே ஒன்னா இருக்கிறாங்க, ஒத்துமையா இருக்கிறாங்க, ஜாயிண்ட் பொசஷன். யாரு கண்ணுபட்டதோ தெரியல, அந்த சொத்தை போய் அடமானம் வைக்கிறாங்க. 4 பேர் சேர்ந்து ஒருத்தட்ட போய் அடமானம் வைக்கிறாங்க. அடமானது சுவாதீனமும் கொடுத்துட்டாங்க. விசுபுரி மார்க்கேஜ் சுவாதீனமும் கொடுத்தாச்சு. 4 பேரும் ஒத்துமையா இருந்து சொன்னா அனுபவிச்ச சொத்தை ஒரு ஆளுக்கு சுவாதீனம் கொடுத்து விசுபுரி மார்க்கேஜ் எழுதிட்டாங்க. 4 பேர் சேர்ந்தானே போய் இந்த சொத்தை மூக்கணும்.
மற்ற 3 பேர் வரல. ஒருத்தன் மட்டும் போய் அந்த சொத்தை கொடுத்து மீட்டுட்டு சுவாதீனம் எடுத்துக்கிறான். வாட் இஸ் த ரெமெடி அவைலபிள் டு தி அதர் 3 brothers? And what is the remedy available to the brother who has paid the entire mortgage amount? mortgage கிட்ட வந்து இவன் சுவாதீனம் எடுத்துக்கிட்டான். நீங்களாம் வரல போடா, நான் பணத்தை கட்டி நான் சுவாதீனம் எடுத்து நீங்க உள்ளுக்க வராதேங்கிறான். என்ன பண்ணலாம்? The remedy available to the other 3 brothers is to file a suit for partition. Go and see section 60 of the Transfer of Property Act. Take down 1991 1 MLJ page 392. This is by the Honorable Justice M. Srinivasan as Ethan Vas. 1991 1 MLJ page 392. No injunction can be granted against the co-owner. Next question is, a co-owner who is in exclusive possession and enjoyment of the joint family property can get an order of injunction against other co-owner. The property is deemed to be in joint possession of all the co-owners. Now my question is, a co-owner who is in exclusive possession and enjoyment of the joint family property can interdict or inject or get an order of injunction against the other co-owner. Normally, no injunction can be granted as against the other co-owner, right? That is the law. That is the prescription. But when the co-owner who is able to prove his exclusive possession and enjoyment of the property, he can get an order of injunction. என் பிரதர் வெளிநாட்டுல இருக்கிறான் 10 வருஷமா இல்ல வந்து சூட்டு போடுறான், நான் ஜாயிண்ட் பொசிஷன் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி 37(2) வந்து ஸ்டாப் போடுறான். நான் வந்து என்ன பண்றேன், ரைஸ் பண்றேன், இவன் அவுட் ஆஃப் பொசிஷன், கோர்ட் ஃபீஸ் கம்மி, இவன் டிஸ்டர்ப் பண்றான், இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்கிறேன். கேன் ஐ கெட் an order of injunction? Certainly yes, provided I have to prove my exclusive possession. இதுக்கு ரூலிங் எழுதிக்காங்க. There are one is year 1975 Andhra Pradesh. Year 1975 Andhra Pradesh, page 250. Another landmark judgment is 1981 Punjab Law Journal, full bench. Punjab Law Journal, full bench, page 204. Another one is 2008 4 SEC, page 791. 1981 Punjab Law Journal 204, full bench, bracket full bench போட்டுக்காங்க, full bench. It's a full bench decision. And our Supreme Court is 2008 4 SEC, page 791. இப்ப 1 ஏக்கர் லேண்ட் இருக்கு, ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி, எனக்கு என் பிரதருக்கும். என் பிரதர் வந்து அமெரிக்கால இருக்கிறார், அவருக்காக நான் சாகுபடி பண்றேன், எங்களுக்குள்ள டிஸ்பியூட்டே கிடையாது. ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி எங்க இடத்துக்குள்ளார உள்ளுக்கு வர பாக்குறான். இப்ப நான் மேல சூட் போட்டு, நான் தான் இன் பொசஷன், மை பிரதருக்கு ஷேர் இருக்குது, நான் சூட் ஃபார் இன்ஜெக்ஷன் போடுறேன் அந்த தேர்ட் பார்ட்டி மேல, உள்ளுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி. அப்ப என்னுடைய பிரதர் வந்து வெளிநாட்டுல இருக்கிறாரு, அவரை நான் கையெழுத்து வாங்க முடியல, இது பண்ண முடியல. ஈவன் இன் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மை பிரதர், கேன் ஐ மெயின்டைன் மை சூட் ஃபார் இன்ஜெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் திஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சர்? Page 791, 2008 4 SEC, page 791. So one co-owner for himself and on behalf of another co-owner can maintain a suit for injunction against a trespasser, encroacher, third party, as the case may be. 1992 1 MLJ, page 188. 1992 1 MLJ, page 188. ரெண்டு பேருக்கு மேல போனாலே அது ஃபுல் பெஞ்ச் தான். இப்ப நான் என்ன சொல்றேன், ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி 10 ஏக்கர் இருக்கு, அதுல இருந்து வந்த சொத்துல இருந்து தான் இன்னொரு 10 ஏக்கர் எங்க அண்ணன் வாங்கியிருக்கான். சோ மொத்தம் 20 ஏக்கர் இருக்கு, 20 ஏக்கர்லயும் எனக்கு பங்கு கொடுன்னு சொல்லி சூட்டு போடுறேன், பார்ட்டிஷன் சூட்டு போடுறேன். ஆனா admitted joint family property extent அளவு 10 acres. What I pleaded,
out of the joint family nucleus 10 acres was purchased by my brother but in his name. That property is also the joint family property அப்படின்னு சொல்றேன். இங்க இந்த பினாமி டிரான்சாக்ஷன் ஆக்ட் அப்ளை ஆகுமா? இல்ல எங்க அண்ணன் பேர்ல இருக்கிற சொத்துக்கு நான் வந்து அதுல பங்கு கேட்க முடியுமா? ஏன்னா அவன் பேர்ல இருக்கிற சொத்து 10 ஏக்கர்ல எனக்கு இப்ப ரைட் இருக்கு, நான் கேட்கலாம். எங்க அண்ணன் சொத்துல எப்படி நான் பங்கு கேட்க முடியும்? கேட்கலாமா? அப்படி கேட்டா அந்த பர்டன் யாருக்கு? யாரு வந்து பார்ட்டிஷன் கேக்குறாங்களோ, யாரு பார்ட்டிஷன் கேக்குறாங்களோ அவங்கதான் என்ன பண்ணணும், இந்த தனிப்பட்ட முறையில அண்ணன் பேர்ல இருக்கிற சொத்து இருக்கே 10 ஏக்கரு, எங்க அண்ணன் வந்து வெறுமைய, அவனுக்கு வேற எந்த சோர்ஸும் கிடையாது, அவன் சேலரி பர்சன் கிடையாது, திண்ணையில உட்காந்து தேய்ச்சிட்டு தான் இருக்கிறான், இந்த சொத்துல இருந்து அவன் தான் பேர் எனக்கு தெரியாம வாங்கிட்டான் அப்படின்னு I have to prove, the burden of proof is on me to prove that the property purchased in the name of my brother was so purchased from and out of the joint family nucleus. 2018 3 CTC page 381 division bench. 2018 3 CTC page 381. இந்த 2018 3 CTC page 381ல வக்கீல் அப்ப போய் பாருங்க யாரு கேஸ் நடத்தினான்னு. நான் தான் நடத்துறேன். 2018 this is a case conducted by me. 2018 3 CTC page 381. பட் ஆனா அந்த கேஸ்ல நான் என்ன ஸ்டாண்ட் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னா வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அட்வொகேட் சீனிவாசன், அவர் அட்வொகேட் சார்னா எனக்கு புரியல. கரிகரன் உங்க சீனியரா? என்ன சொல்றீங்களா? புரியல எனக்கு. ஆல்ரைட், இந்த கேஸ்ல என்னோட ஸ்டாண்ட் வந்து என்னன்னா, நோ டவுட் த பர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் இஸ் ஆன் மீ டு ப்ரூவ் that there exists joint family property and from and out of the joint family property this property was purchased in the name of my father. father name la vaangirkaru அப்படினு சொல்லி கோர்ட் என்ன சொல்றாங்க, you have to prove exclusively அப்படினு சொல்றாங்க. என் ஃபாதர் வந்து விவசாயம் இது பிசினஸ் பண்றாரு. பிசினஸ் தவிர அவருக்கு வேற எதுவுமே இல்லை. ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி பிசினஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதுல இருந்து வரதான் நான் வாங்கியிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஐ கேன் ஏபிள் டு எஸ்டாப்ளிஷ் தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் தி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராஃபிட். அதை என்னால நான் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். பட் இந்த சொத்து வந்து தான் வந்து எங்க அப்பா வந்து வாங்கினாருன்னு தென் ஹவ் கேன் ஐ ப்ரூவ்? when I able to prove except this joint family business my father is not having any other business அப்படின்னு நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டா is it not sufficient to discharge my burden? போதும் இல்ல? But court said, no, you have to prove. Because அப்பாவுக்கு இந்த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி பிசினஸ் தவிர எதுவுமே இல்லை. அதை நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரூவ் பண்ணாலே போதும். I can able to discharge my burden, initial burden. Then the onus will be shifted on my father to prove, no. These are all my separate source of income. I have purchased it. It is my duty or it is the onus is on my father to prove. But unfortunately, that was not accepted by our High Court. I lost that. So that is the 2018 3 CTC, page 381. அப்பா சொத்து செல்ஃப் அக்கெட் ப்ராப்பர்ட்டி, இறந்துடுறாரு. 2 பேர் பசங்க இருக்கிறாங்க. 2 பேருக்கு வந்துடுது அந்த சொத்து. அந்த சொத்தை 2 பேரும் பிரிச்சுக்கிறாங்க. 1 ஏக்கர் அப்பாவோட சுய சம்பாதித்த சொத்து, அவரோட 2 பசங்க ஆளுக்கு அரை ஏக்கர் புரிஞ்சுக்கிட்டான். அந்த முதல் பையனோட பையன் இருக்கான்ல பேரன், அவர் இது எங்க தாத்தா சொத்து எனக்கு பங்கு கொடுன்னு சொல்லி கேட்கிறான். பார்ட்டிஷன் சூட்டு போறான். வித் சச் பார்ட்டிஷன் சூட் இஸ் மெயின்டனபிள். நான் என்ன சொன்னேன், செல்ஃப் அக்கெட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அப்ப செல்ஃப் அக்கெட் ப்ராப்பர்ட்டினா when the father died intestateனா எந்த ஆக்ட் வரும்? ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் வரும். அப்ப ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் இன்டெஸ்டேட், இல்லையா? இன்டெஸ்டேட் சக்சஷன். அப்ப செக்ஷன் 8ல யாரு கிளாஸ் 1 லீகல்காரு? பசங்க. அந்த பசங்களுக்கு தான் அந்த சொத்து போகும். இதுல வேர் இஸ் a question of grandson claiming right over the property? பண்ண முடியுமா? ஸோ
So the partition suit filed by grandson in respect of the property which was devolved upon his father as class 1 legal heir of his grandfather. He cannot maintain a suit for partition. 2007 4 MLJ page 993. அதே மாதிரி பார்ட்டிஷன் சூட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யாரு மேல் மெம்பரோ அவங்க பேர்ல வந்து பட்டா வந்துடும் நார்மலா. பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ரெவன்யூ என்ட்ரி பட்டா என் பேர்ல இருக்கு, இது எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, ஜாயின் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமான்னு சொல்லக்கூடாது. when we able to establish that is a joint family property, உனக்கு பட்டா எப்படி கொடுத்தாங்க, எதுக்கு அடிப்படையில் கொடுத்தாங்க? பொசஷன். பொசஷனா on what basis, how you acquire title to the property? When property is devolved upon the legal heirs hereditarily. So simply because patta stands in the name of one of the co-sharer, it doesn't mean that it is his self-acquired property. Patta is not a conclusive proof of title. Based on the revenue entry, there cannot be any, it cannot be decided that it is his self-acquired property. 2009, 3 Law Legally, page 622. So for the purpose of pleading Wooster, Wooster எப்ப பண்ணணும்? He's one, the co-sharer is completely excluded. He never claimed his right over the property. Establish பண்ணீங்கன்னா you can plead Wooster and he cannot maintain a suit for partition against you. 2007 5 MLJ page 1066. இப்ப அடுத்தது when the partition can be reopened, there are 7 grounds. There are 7 grounds. Number 1, fraudulent distribution of properties. Number 1 வந்து fraudulent distribution of properties. Number 2, non-reservation of share for son in womb, mother's womb. Non-reservation of share for son in mother's womb. அடுத்தது adoption of son after partition. பார்ட்டிஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க அடாப்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த அடாப்டட் சன் கேன் ரிவோக் த பார்ட்டிஷன். ஏன்னா அவனுக்கு ரைட் இருக்குல்ல. அடுத்தது சன் கன்சீவ்டு பட் born after partition, he can reopen. ஒரு co-partner is disqualified from inheriting the property after the disqualification is ceased or recovered, then recovery of disqualified co-partner. Another one, absentee co-partner. பட் எங்க இருக்கிறானே தெரியல, திடீர்னு வந்தான், he can reopen the partition. அவர் வந்து எங்க இருக்கிறாரு என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சிவில் கோர்ட்ல ஒரு டிக்ளரேஷன் ஆர்டர் வாங்கணும். 108 ரைட். வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் சிவில் டெத்துன்னு செத்துப்பட்டு நினைச்சிட்டு நாங்க வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி யூ கேன் இன்ஜெக்ட் him for reopening the partition. அடுத்தது unjust and unfair transaction and there is a disparity in shares. Disparity in shares. இப்ப unregistered, yes, unregistered partition deed, can it be admitted in evidence? Unregistered partition deed, can it be admitted in evidence? Yes, it is admitted. It can be admitted in evidence for the purpose of collateral purpose. Collateral purpose na enna? To prove the division in status. 1997 1 Law Weekly, 1997 1 Law Weekly, page 137. பார்ட்டிஷன் ஆயிடுச்சு, என்ன அதுல வந்து கொஞ்சம் கூட குறைச்ச கம்மி அரித்மெட்டிக்கல் மேத்தமெட்டிக்கல் மாதிரி எனக்கு வந்து 7 ஏக்கர் கொடுத்துருக்குற, உனக்கு வந்து 7.5 ஏக்கர் கொடுத்துருக்க, அந்த மாதிரிலாம் நத்திங் டூயிங். ஒன்ஸ் யூ ஹவ் சைன்ட் தட் இட்ஸ் a matter, என்ன. ஸோ ஒன்ஸ் share is crystallized into a definite forms, a property is divided by metes and bounds. Unequal division knowingly made இருக்கலாமே, may not spell its invalidity and mathematical equality may not be maintainable. 1976 4 SEC, page 643. 1976 4 SEC, page 643. This is by Justice Krishna Iyer. Honorable Justice Krishna Iyer. இப்பதான் நான் பார்ட்டிஷன் ஆக்டுக்கே வர போறேன். இவ்வளவு நேரம் சொன்னதெல்லாம் வெறும் கதை, இனிமேல் தான் மெயின் பிக்சர். Partition Act. Partition Act section 1 it shall not affect the local law providing for partition of immovable property paying revenue to the government. I will repeat the 7 points at the end. அடுத்தது
செக்ஷன் 2. செக்ஷன் 2ல ஒன்ஸ் வந்து கமிஷனர் வந்து ரிப்போர்ட் போட்டுட்டாரு, இல்ல அந்த நேச்சர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இட் cannot be divided by meets and bounds. ஒரு பெரிய மலை இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, நமக்கு சொந்தமான மலையை போய் எப்படி பிரிக்கிறது? அது மாதிரி நேச்சர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி, இல்ல ஸ்பெஷல் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ், இல்ல டிவிஷன் cannot be conveniently reasonably made அப்படின்னு இருந்தால் என்ன, அந்த சேல் ஆஃப் தி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ஃபார் தி பெனிஃபிட் டு ஆல் தி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்னு நீதிமன்ற தீர்மானத்துக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணலாம்? ஒரு கோ-ஷேரரோ இல்ல ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோ-ஷேரரோ மொத்தமா அவங்களுக்கு மாயிட்டி ஆஃப் ஷேர் இருக்கணும். மாயிட்டி இன் த சென்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அபோவ். அந்த சொத்துல அரை பங்குக்கு யாருக்கு இருக்கோ அவங்க என்ன பண்ணா, நீதிமன்றத்துல செக்ஷன் 2ல இந்த சொத்து பிரிக்க முடியாதது, இந்த ஷேரர்ஸ்க்கு பிரித்தால் பயன் தராது, இதனுடைய நேச்சர் இப்படி இருக்கு, அதனால இதை ஏலத்துக்கு விடுங்கள் அப்படின்னு மனு பண்ணலாம். செக்ஷன் 2. அடுத்தது செக்ஷன் 3. அந்த நீதிமன்றம் வந்து ஏலத்துக்கு விடும்போது என்ன பண்ணணும்? வேல்யூவேஷன் போட்டுட்டு வேல்யூவேஷன் ஆர்டர் பண்ணணும் நீதிமன்றம், சொத்து மதிப்பு எவ்வளவுன்னு. அதுல யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து இது ஏலத்துல விட, அந்த ஷேரர், ஒன் ஆஃப் தி ஷேரர் இது ஏலத்துக்கு விட வேணாம், நானே இதை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா he can pay the overalty amount payable to the remaining co-sharer and get back the property, and he can ask the other co-sharer to execute release deed. That is section 2. அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு மேற்பட்ட கோ-ஷேரர்ஸ் வந்து நான் வாங்கிக்கிறேன்னு போட்டி போட்டாங்கன்னா அதுல யாரு அதிகமா கேட்கறாங்களோ, விலைக்கு கேட்கறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். That is section 3(2). அதே மாதிரி செக்ஷன் 4 is partition suit by transfer of share in the dwelling house. dwelling house பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொன்ன, நான் ஏற்கனவே அவர் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவா இது பண்ணி கேட்க முடியாது. மற்ற ஷேரர் வந்து வாங்கிக்கிறாங்கன்னா he will get the overalty amount and he has to release his right. அதுல ஒருத்தருக்கு மேல dwelling house வாங்கினாங்கன்னா 3(2ல என்ன சொல்றோம், யார் அதிகமா கேட்கறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்தலாம்னு சொன்னால அது மாதிரி கொடுத்தலாம். This is otherwise known as preferential right as contemplated under section 22 of the Hindu Succession Act. Section 5 வந்து ஒரு கோ-ஷேரர் வந்து டிசேபிள்ட், வாய் பேச முடியாத ஒரு ஊமை அந்த மாதிரி இருக்கிறாரு, அவர் சார்பா ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் வந்து இந்த சொத்தை நீங்க விற்க வேணாம், இவரே வாங்கிக்குவாருன்னு சொன்னா, if it is for the benefit of the person and under disability, the court will consider. That is section 5. யாருமே வரல, ஒருத்தர் ஏலத்துக்கு கோ-ஷேரர் வந்து சொத்தை வாங்க விரும்பல, அப்ப ஏலம் விடலாம். ஏலம் விடும் பொழுது என்ன பண்ணும் நீதிமன்றம், அப்செட் பிரைஸ், ரிசர்வ் பிரைஸ் பிக்ஸ் பண்ணும். ரிசர்வ் பண்ண பிரைஸ் பிக்ஸ் பண்ணும்போது ஷேரரும் வந்து அந்த டிகிரி ஹோல்டரே இருந்தா வச்சுக்கோங்க, he can participate in the auction. Normally to participate in the court auction, degree holder has to get permission under order 21 rule 72 of CPC. அது இங்க தேவையில்லை, இந்த டிகிரி ஹோல்டர் பெர்மிஷன் தேவையில்லை. அவரு கலந்துக்கிட்டு அவர் அதிகமா ஏலத்துல எடுத்தாருன்னா அவரு கொடுக்கலாம். ஒரு ஷேரரும் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியும் ஏலத்துல கலந்துக்கிறாங்க, ரெண்டு பேரோட அதிகபட்ச ஏலத்தொகை ஒன்னா இருக்கிற பட்சத்துல நீதிமன்றம் யாருக்கு பிரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும்னா அந்த ஷேரருக்கு தான் கொடுக்கணும். This is section 6. Section 7, ஹைகோர்ட் ஏலம் விட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஒரிஜினல் சைடு என்ன ரூலோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சிவில் சைடு சபார்டினேட் கோர்ட் அதர் தன் ஹைகோர்ட் சொத்தை பார்ட்டிஷன் ஏலம் விட்டதுன்னா சிபிசில எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் டிகிரியில ஏலம் எப்படி நடக்கணுமோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். செக்ஷன் 8, எனி ஆர்டர் பாஸ் அண்டர் செக்ஷன் 2, சேல் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி. செக்ஷன் 3, overalty payment of overalty amount. Section 4, transferring share in the dwelling house. Any order passed under section 2, 3, 4 of the Partition Act shall be deemed to be a degree under section 8 of the transfer 8 of the Partition Act. It's a degree. Regular appeal will lie. அடுத்த செக்ஷன் 9ல ஒண்ணுக்கு மேற்பட்ட சொத்துன்னு வச்சுக்காங்களேன், சில சொத்துக்கள் வந்து பிரிக்கக்கூடிய சொத்தா இருந்ததுன்னா கோர்ட்டு என்ன பண்ணலாம், பார்ட்டிஷன் கொடுத்துடலாம் டிவைட் பண்ணி. சில சொத்துக்கள் பிரிக்க முடியாததுனால தான் ஏலத்துக்கு விடலாம். ஸோ இந்த சூட் ஃபார் பார்ட்டிஷன்
Court has got power either to order sale of the property, provided when a portion of the property is not capable of division. If the property is capable of division, court can pass an order to partition the property. That is section 9. Section 10. This act is applicable to the pending cases before the advent of the Partition Act 1893. அப்புறம் degree in a partition suit எப்படி இருக்குன்னா, it must be in consonance with order 20 rule 13, order 26, order 20 rule 13. order 20 rule 13ல estate இருந்ததுன்னா, the property to be divided is an estate, revenue payable estate, collector has to make the partition. Other movable or immovable property, advocate commissioner. Order 20 rule 18, sorry. The degree in a partition suit must be in consonance with order 20 rule 18. அதே மாதிரி order 26 rule 13 வந்து final degree application. கமிஷனர் வந்து என்ன பண்ணலாம், ப்ராப்பர்ட்டியை பிரிச்சு கொடுக்கலாம். பிரிச்சு கொடுக்கும்போது சில குறைவா இருக்குது, அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதை காம்பன்சேட் பண்ற அளவுக்கு என்ன பண்ணலாம், you can order to pay the amount for equalizing the value of the share. ஒருத்தருக்கு வந்து அரை ஏக்கர் கொடுக்குறாரு, இன்னொருத்தருக்கு 3/4 ஏக்கர் கொடுக்குறாரு, அப்படிதான் பிரிக்க முடியும். அப்படின்னா இந்த அரை ஏக்கர் வாங்கினவருக்கு 3/4 ஏக்கர் வாங்கினா என்ன பண்ணலாம், அந்த 1/4 ஏக்கருக்கு உண்டான காசை வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்றதுக்கு இது வேல்யூ கொடுக்க சொல்லி கமிஷனர் உத்தரவு போடலாம். அண்டர் ஆர்டர் 26 ரூல் 14. அவ்வளவுதான் பார்ட்டிஷன் ஆக்ட். பவர் grounds for reopening partition already affected. Number 1, fraudulent distribution of properties. Number 2, non-reservation of share for son in whom. Adoption of son after partition. Son conceived and born after partition. Recovery of disqualified co-partner. Absentee co-partner. Unjust and unfair transaction. Disparity in shares.